اور دوسری بات، جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں چل پڑی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہر ایک کو ان برائیوں سے بچائے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کچھ وقت ہماری زندگی میں ہمیں کچھ ایسا ملتا ہے جس وقت کو ہم نے غنیمت سمجھ کر گزارنا ہوتا ہے، لیکن اس وقت کو ہم اس طرح سے نہیں گزارتے۔ آپ دیکھیں، یہیں کی بات نہیں، ہر جگہ کسی بھی جگہ دیکھیں، آج جو شادیوں کا ماحول چل رہا ہے، ناچنا گانا اور کیا کیا سنگر لاتے ہیں، وہ گاتے ہیں، اور ساتھ میں بچے بچیاں عورتیں جوان مرد سب ایک ساتھ میں ناچتے ہیں۔ بھائی یہ ہمارا ایمان نہیں ہے، یہ ہمارا اسلام نہیں ہے۔ بھائی ہمیں اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں بھول گئی۔ یا تمہیں نہیں پتا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ نے فرمایا، اے محمد تم کہو تو ان پہاڑوں کو تمہارے پیچھے سونا بنا کر چلا دوں، تم ایک بار کہو تو صحیح۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں مجھے نہیں چاہیے یا اللہ، مجھے نہیں چاہیے، میں تجھ سے صرف اتنا ہی سوال کرتا ہوں، یا ربی امتی یا ربی امتی۔ کیا ہم بھول گئے اس محمد کی قربانیوں کو؟ کیا ہمیں وہ محمد غاروں میں پہاڑوں کے پیچھے روتا ہوا نظر نہیں آتا ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کتنے احسان ہیں؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں کافر بیٹھ کر دیکھتے ہیں، ابو جہل ہے، عتبہ بن ربی ہے، عتبہ بن شیب، ایک اور کافر ہے، نام میرے ذہن سے نکل گیا، کافروں کی ایک مجلس لگی ہوئی ہے، حضور نماز پڑھ رہے ہیں، حضور نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں سے ابو جہل اٹھا، کہا تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اپنے وہ جو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہارے سامنے یہ نماز پڑھ رہا ہے اور تم بیٹھ کر اسے دیکھ رہے ہو، جاؤ فلانی جگہ پر ایک اونٹ مرا ہوا ہے، جاؤ فلانی جگہ پر ایک اونٹ مرا ہوا ہے، جاؤ اس کی اوجڑی لا کر اس کے اوپر ڈال دو۔ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو میرے نبی کا فرمان کیا کہتے ہیں، جب وہاں سے ابو جہل نے ایک شخص کو کہا، عتبہ اس کا نام ہے، وہ خبیث اٹھا وہاں سے گیا اور اس اونٹ کی اوجڑی لائی، حضور سجدے میں ہے، لا کر اوپر پھینک دی، لا کر اوپر پھینک دی۔ اب حضور اوپر بھی نہیں اٹھ سکتے، وہاں سے کپڑے بھی خراب ہو گئے، چہرہ انور پر بھی وہ اس کی گندگی آ گئی۔ یہاں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو پتا چلا حضور کی بیٹی لخت جگر ہے، پتا چلا، دوڑتی دوڑتی آئی، آ کر وہ اوجڑی اٹھائی اور حضور نے کہا، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے فلانا، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، جاؤ میرا حساب اللہ کرے گا، جاؤ میرا حساب اللہ کرے گا۔ اے اللہ میں تیری طرف ہاتھ اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے کچھ نہیں کہتا، ان کا حساب میں تیری طرف چھوڑ دیتا ہوں، جا تجھے جو مرضی ہے کر۔ اور یہاں سے دیکھو، ابو جہل کافر، ابو جہل کافر، عتبہ کافر، اور جو ان کے ساتھ تھے سب کافر۔ انہوں نے کہا ہم ہلاک ہو گئے، ہم ہلاک ہو گئے، ہماری بربادی آ گئی۔ جو آج تک جو بھی اس کی زبان سے نکلا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا، وہ پورا ہوا ہے، ہم ہلاک ہو گئے۔ ان کو اپنی جگہ ڈر ہو گیا۔ اور میرے بھائیوں، وہ کافر بھی اس محمد عربی کو مانتے ہیں۔ کل کیا جواب دے گے جب اللہ پوچھے گا، کیا تمہیں نہیں پتا چلا، کیا تمہیں نہیں پتا چلا؟ اس وقت عتبہ بھی اس کی باتوں سے ڈرا تھا، اس وقت ابو جہل بھی اس کی باتوں سے ڈرا تھا، ابو لہب بھی اس کی باتوں سے ڈرا تھا۔ کیا تجھے فکر نہیں تھی؟ کیا تجھے نہیں پتا تھا اگر یہ محمد عربی کل قیامت والے دن تجھ سے منہ موڑ لے گا تو کہاں جائے گا؟ یہ بتا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنی زندگیوں کو اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر لانا ہے۔ آپ خود اندازہ کریں، یہاں سوچیں، تھوڑی دیر سوچیں کہ ہمارا کون سا ایسا کام ہے جس پہ ہمیں
उम्मीद है कि ये हमें जन्नत में लेकर जाएगा। कोई भी नहीं। नमाज 5 वक्त की फर्ज है, हम वो भी नहीं पढ़ते। 100 में से कई 50% लोग वो भी नहीं पढ़ते। 100 में से 5% लोग नमाज पढ़ते हैं। सुबह फजर पे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिदें तो भरी होती हैं। फलस्तीन में एक जमात गई और जब वहां वो गश्त करने लगे, मुलाकातें करने लगे, तो वहां उनको एक बूढ़ी अम्मा मिली। वो यहूदी औरत थी। उसने उनसे पूछा, क्या तुम मुसलमान हो? ने कहा जी हाँ। क्या तुम नमाज वाले हो? ने कहा हम सिर्फ नमाज वाले ही नहीं, पूरे दीन वाले हैं। ने कहा हम पूरे दीन वाले हैं। तो जब इन्होंने कहा आप क्यों पूछ रहे हैं, आपको क्या करना है? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि जब मुसलमान सुबह फजर के वक्त इतने होंगे जितना जुमा के रोज होते हैं, तो उस वक्त मुसलमान और दूसरी कौमों पर गालिब आ जाएगा, मुसलमान फतह पा जाएगा। और आज यही मुसलमान है जिसको मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियां याद नहीं। बच्चियों को नचाता सामने बैठा भाई, सामने बैठा बाप, उसको हया नहीं आती। उसके सामने उसकी बच्ची डांस कर रही है, भाई के सामने उसकी बहन नाच रही है, गैर मुहर्रमों पे फूल फेंके जा रहे हैं, गैर मुहर्रमों के साथ हाथ पकड़कर डांस किया जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते इन चीजों को छोड़ दो। अगर रास्ता पाना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि हमारी जिंदगी बन जाए, तो इन कामों को छोड़ दो। देखो, हमने कुरान को बुला दिया। कुरान हमें एक ही वक्त याद आता है, या कोई मर जाता है या कोई मर जाता है, उसका चारण करना होता है, वहां हमें कुरान याद आता है। वहां वो भी घर का कोई शख्स कुरान को हाथ लगाता नहीं है जी। लगाता है जी? नहीं लगाता। क्यों? वो कहता है कि भाई हमारे घर तो मैयत होगी, बेटा कहेगा भाई मेरे वालिद साहब मर गए, मैं तो दुख में कैसे कुरान पढ़ूं। अब बहन तो जो है, बीवी है, वो तो माशाअल्लाह हमारी औरतें तो काफी आगे तक हैं, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। तो उस वक्त हमें कुरान याद आता है। क्या कुरान सिर्फ चारण में पढ़ने के लिए है? क्या कुरान सिर्फ चारण में पढ़ने के लिए है? हालांकि वहां फर्ज किसका है? बच्चे का फर्ज है। बाप मर गया, उसके पीछे कुरान पढ़कर बख्श, बच्चे को पता नहीं होता। अब यहां देखो, दूसरा ये होता है, कुरान का सिर्फ इतना ही बच गया है, जब दुल्हन हम घर से रुखसत करते हैं, उसको दे देते हैं, सर पर उठाकर लेकर जाती है। भाई कुरान गिफ्ट करने के लिए है, कुरान गिफ्ट करने के लिए है। मैं नहीं कहता कुरान ना दो, किसी को हदिये में देना चाहिए, अच्छा है, लेकिन कुरान पढ़ना सबसे बेहतर है। वो कुरान हमें याद नहीं आता, सिर्फ बारात के वक्त याद आता है। तब वो कुरान कहां होता है? जब तेरी बच्ची और बच्चियां नाच रही होती हैं। क्या जवाब देंगे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर उसने कह दिया ये मेरा उम्मती नहीं है? मेरे भाइयों, फंस जाएंगे, अल्लाह की कसम फंस जाएंगे। अगर उस मोहम्मद अरबी ने अपना मुंह फेर लिया, हम कहीं के भी नहीं रहेंगे, हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा सहाबा को खदशा हुआ कि हुजूर 3 दिन से गायब, 3 दिन गुजर गए। देखो मेरे भाइयों, हुजूर की कुर्बानियां हम पर कितनी हैं, लेकिन हमें वो मोहम्मद याद नहीं आता। हमने बुला दिया है उसको। भाई अब जब अभी हम पैदा ही नहीं हुए थे, उसने हमारे लिए दुआएं मांगी। अभी हमारे दादा परदादा पैदा नहीं हुए थे, उसने हमारे लिए दुआएं मांगी। उसने तो अपने हुसैन के लिए दुआ नहीं की, उसको पता था इसको सर काट कर लेज़र पर लटकाया जाएगा, उसके लिए दुआ नहीं की। उसको तो पता था हसन को जहर देकर मारा जाएगा और ये तड़पते तड़पते मर जाएंगे रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन। उनके लिए दुआ नहीं की, मेरे और आपके लिए दुआ की। और आज हम क्या सिला दे रहे हैं उन दुआओं का? क्या आज हम यही सिला दे रहे हैं उस मोहम्मद अरबी की वफाओं का? हम यही सिला दे रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, तेरी बेटियां
जिनकी सरदार तूने अपनी लख्त जिगर सैयदा फातिमा को बनाया है, वो आज शादियों में नाचे, वो आज गैर मुहर्रमों के सामने नाचे, गैर मुहर्रमों पे फूल फेंकें, गाने गाएं। मेरे भाइयों, कहां जा रहे हैं हम? अल्लाह की कसम, तबाही और बर्बादी के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है अगर हमने ये चीजें नहीं छोड़ी। हमारे नौजवान तबाह, हमारी बच्चियां, हमारे बुजुर्ग तो कुछ कहते ही नहीं। बुजुर्ग अपने बच्चों को अगर कहें, देखें कि मेरी बच्ची क्या कर रही है, कहां होती है, अगर स्कूल का वक्त इसको सुबह 9 से 4 तक है तो ये 5 बजे क्यों आई? कोई माँ बाप नहीं पूछता, बातें कड़वी हैं। कोई माँ बाप नहीं पूछता कि भाई अगर 4 बजे का वक्त तुझे स्कूल से आने का है, तू 5 बजे क्यों आ रही है, कहां थी? बच्चे का वक्त 4 बजे स्कूल से वापस आने का है, ये 5 बजे 6 बजे आ रहा है, अंधेरा पढ़ के आ रहा है, ये कहां था? बाप नहीं पूछता। अल्लाह के वास्ते अपनी नस्लों की हिफाजत करो, अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों की, जवानों की हिफाजत करो। अगर इनकी जिंदगियां चाहते हो, अगर अपने घर में दीन बाकी रखना चाहते हो तो इनकी हिफाजत करो, नहीं तो कुछ नहीं रहेगा, याद रखना। माँ बाप अपने हाथों से अपने बच्चों को वीरान कर रहे हैं। आखिरी हदीस बयान करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं, टाइम भी होने वाला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा गायब हैं। अब सहाबा ने सोचा कि पता नहीं कहां चले गए, 2 दिन 3 दिन हो गए ढूंढते हुए, मिल नहीं रहे हैं। अब तीसरा दिन जो हुआ, तीसरे दिन में हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत अली, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु तीनों उठे और चलने लगे। एक जगह देखा कि एक शख्स बकरियां चरा रहा है, चरवाहा है। उसको पूछा कि भाई तुम्हें कितना वक्त हो गया यहाँ? उसने कहा भाई क्या करना है, क्या कहना क्या चाहते हो? कहने लगे देखो भाई, आपने किसी शख्स को यहाँ देखा है? हमारे हुजूर गायब हैं, 3 दिन से नहीं मिल रहे हैं। अब उस शख्स ने कहा भाई मैंने देखा तो नहीं, लेकिन आज 3 दिन से मैं आ रहा हूं और मेरी बकरियां कुछ खा पी नहीं रही हैं, चर नहीं रही हैं। तो जब जो ही मैं बकरियों को यहां पहुंचाता हूं तो ये जो पहाड़ है, ये गार है, इसके इर्द गिर्द बकरियां एक घेरा बनाकर बैठ जाती हैं और खाती रहती कुछ नहीं है, और मुझे रोने की आवाज आती है। आज 3 दिन हो गए बराबर, आज 3 दिन बराबर हो गए। हजरत अबू हुरैरा ने कहा भाई हो ना हो ये हुजूर है, चलो। अब जब वहां पहुंचे, देखो मेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए कहां कहां दुआएं मांगी। अब जब वहां पहुंचे, देखा या रसूलुल्लाह कुर्बान जाऊं मैं आप पर, उस मिट्टी पर कुर्बान जाऊं जहां आप चले। हम जैसे गुनाहगारों के लिए उस मोहम्मद अरबी के लबों से दुआएं निकली, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। और आज ये उम्मत शराबों में डूबी हुई, जिनाकारियों में, ड्रग्स में। हमारे जो नौजवान चरस हमारे नौजवान पीते हैं, रोडों पे चलते हुए सिगरेट बीड़ियां हमारे नौजवान पीते हैं। मेरे भाइयों कल क्या जवाब देंगे उस मोहम्मद को? अब वहां जब इन्होंने जाकर हुजूर को देखा तो हुजूर सजदे में है, इमामा साइड रखा हुआ है, आंखों से आंसू चल रहे हैं, लबों पर एक ही लफ्ज है, अल्लाहुम्मा या रब्बी उम्मती, अल्लाहुम्मा या रब्बी उम्मती। अब यहां से जाकर हजरत उमर है हिलाते हैं, मेरे हुजूर में कुर्बान जाऊं, आप पर सर तो उठाएं, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाए, सर तो उठाएं। हजरत अबू हुरैरा उठाते हैं, नहीं हिल रहे। अब यहां से जब सहाबा को कभी भी कोई मुश्किल पेश आती थी तो वो फौरन हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास पहुंचते। हजरत अबू हुरैरा ने कहा भाई जब तक हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा नहीं आ जाती तो हुजूर ऐसे नहीं उठेंगे। हजरत फातिमा के पास शख्स भेजा गया, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा आई, देखा हुजूर सजदे में है, आंखों से आंसू जारी हैं, और वहां जितनी रेत थी हुजूर के आंसू से वो पूरी रेत गीली हो चुकी थी। 3 दिन हो गए मेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बराबर 3 दिन हो गए उस गार में रोते हुए। हमारे लिए मेरे भाइयों, हमारे लिए, वरना घर का कोई मामला नहीं था।
وہ اپنے لیے نہیں رو رہے تھے، ہمارے لیے رو رہے تھے میرے بھائی۔ اب سیدہ فاطمہ آئی، آ کر جگاتی ہیں، ابا جان میں قربان جاؤں آپ پر، میں آپ کی لخت جگر فاطمہ ہوں، اپنے سر کو سجدے سے اوپر اٹھائیں، بات کیا ہے بتائیں ہمیں۔ یہاں سے لبوں پر یہی لفظ جاری ہے، یا ربی امتی، اللہم یا ربی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ سیدہ فاطمہ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاؤں آپ پر، آپ سر اٹھائیں۔ سر نہیں اٹھ رہا، سر نہیں اٹھ رہا۔ جب سیدہ فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سیدہ فاطمہ عابدہ طاہرہ طیبہ طاہرہ زاہدہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے سر نہیں اٹھایا تو فاطمہ اپنا دوپٹہ اتار کر نیچے رکھ دے گی اور دوپٹہ نیچے گرے گا، پتہ نہیں کیا وبال آ جائے گا۔ سیدہ فاطمہ نے اپنے دوپٹے کو ہاتھ لگایا، یہاں سے اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو کہا اے جبریل ٹھہر جاؤ، جب تک کہ سیدہ فاطمہ کا دوپٹہ ایک بار بھی نظر نہ آئے، اور اتنے میں جاؤ، جا کر میرے محبوب کے کان میں کہو محبوب سر اٹھاؤ، اگر فاطمہ کا دوپٹہ سر سے نیچے اٹھ گیا میں پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ آج میں نے فاطمہ کے دوپٹے کے صدقے تیری امت کو بخش دیا، جا سر اٹھا لے۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پہچاننے اور اپنے اس معاشرے کو صحیح راستے پہ لانے کی توفیق دے، ہمارے گھروں میں اللہ پاک دین پیدا کرے۔ اللہ پاک ہمیں، مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔